مدنی تاجدار یعنی احمد مختار حبیب پروردگار شافع روز شمار سرور کائنات فخر موجودات مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت امام الانبیاء حبیب کبریا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ کرم میں اپنی محبت و غلامی کا ثبوت دیتی ہوئی جتنا آپ کو اپنے نبی سے پیار ہے، جتنا آپ اپنی آقا سے محبت کرتے ہیں، اس محبت بھرے انداز میں نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود و سلام کی جاریہ نثار کریں۔ پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناشد کا مطلب میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق ہے اس کا کھلاتے یہ ہیں، بس اسی کا ترجمہ آپ سماعت کر دیجئے۔ حضرات ایک بار محبت سے ہوا میں ہاتھ کو فضا میں بلند کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھتے ہیں۔ روزی تو دی خدا نے بہت کھلاتے ہیں مصطفیٰ۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اب تک جو کچھ ملا ہے رب نے دیا ہے، آگے جو بھی ملے گا رب عطا کرے گا، مگر ڈائریکٹ نہیں، مصطفیٰ کے صدقے میں فرمائے روزی تو دی خدا نے کھلاتے ہیں مصطفیٰ، روزی تو دی خدا نے کھلاتے ہیں مصطفیٰ، دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے یاد لگانا ہے تو مثال مت ماریے، زور سے لگاؤ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس کے محبت، اس کے محبت، اس کے محبت، اس کے محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میری نگاہ دیکھ رہی ہے، یہ سب مصطفیٰ کے دیوانے بیٹھے ہیں نا، سب نبی کے دیوانے۔ اللہ رسول کے نام کا نعرہ لگے اب دینا چاہیے یا کسی کو دینا چاہیے؟ ایک بار بابو پھر سے لگا، ہم دیکھیں سب جواب دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اس کے محبت، اس کے محبت، اس کے محبت، اس کے محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگوں کو یہ لڑکا جب سے جلسے کا آغاز ہوا ہے میرے خیال میں اس وقت سے لے کے اب تک کھڑا ہے، اور یہ جتنے دیوانے کھڑے ہیں پریشان نہ ہونا، بڑے اچھے ہو آپ لوگ جانا، ماں کے قدم چوم کے کہنا ماں یہ تیرے دودھ کا کمال تھا، لوگ نبی کا جلسہ بیٹھ کے سن رہے تھے، میں کھڑے کھڑے سن کر آیا۔ سفر کا آغاز کروں روزی تو دی خدا نے کھلاتے ہیں مصطفیٰ، دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، زور سے یا رسول اللہ، زور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ اب ایک ایسا نسخہ دینے جا رہا ہوں، آریہ دیوانہ، سبحان اللہ، ایک ایسا نسخہ کہ اگر آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو آج نہیں
کل نہیں، پرسوں نہیں، اگر آپ ایسا کرتے رہیں گے تو کسی دن نصیبہ بیدار ہو جائے گا، اور جب مقدر بیدار ہوگا تو ہوگا کیا، بس وہ آپ ملاحظہ فرمائیں، محبت سے یا رسول اللہ، ایسے نہیں، دیوانوں والی آواز، یا رسول اللہ، پڑھی کر درود رات کو سو جا وہ باوضو، پڑھی کر درود رات کو سو جا وہ باوضو، پڑھی کر درود رات کو سو جا وہ باوضو، ہم نے سنا ہے خواب میں آتے ہے مصطفیٰ، ہم نے سنا ہے خواب میں آتے ہے مصطفیٰ، اور دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے، سارے لوگ بولے، دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے، سبحان اللہ۔ ایک شعر میں اور پڑھوں گا، نعت بڑی طویل ہے، میں ساری نعت آپ کے شعر اگر پڑھنے لگوں گا شاید وقت اسی میں چلا جائے گا، کچھ مفید باتیں آپ کو نہیں، وقت نہیں اجازت دے رہا ہے، معافی چاہتا ہوں، بس ایک شعر پڑھ دوں، یا رسول اللہ، اور زور سے ایسے نہیں بھول جاتے سبق، آپ جب سبق بھولتے نا حضرت نتیجے جلسہ آپ اجازت دیں تو 4 شعر میں ایسے تحت میں پڑھ کر ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلا دیں، اجازت ہے؟ اے قوم پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ، اے قوم پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیرے حوادث کا نشانہ، ایسا چپ کیوں ہے، چپ کیوں ہے، اسی شان سے پھر شعر ترانہ تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا زمانہ، اور مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، اور قوم کا ہر بچہ حسین ابن علی ہو۔ اللہ سلامت رکھے، اب اسی جذبے کے ساتھ رہیں گے آپ انشاءاللہ۔ آخری شعر آخر بولو یا رسول اللہ، یہ بھی محفلیں سکتی ہیں، یہ محفلیں تو آسمان سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ اور بات ہے کہ اس محلے میں کچھ ایسے ہوں گے لوگ جو اپنے کاروبار میں، اپنی دکان میں مست ہوں گے، یار جلسے تو ہوتے رہتے ہیں، میں اپنا کام دیکھوں کہ جلسے میں جاؤں، یہ ان کا قصور نہیں ہے، ان کا قصور نہیں ہے، ایسے جلسوں میں وہی آتے ہیں جنہیں بغداد والے آقا بلاتے ہیں۔ جتنے بیٹھے ہو یقیناً اپنے نصیبے پر ناز کرو، تم خود سے نہیں آئے ہو، تمہیں غوث اعظم نے بلایا۔ میرے سرکار بتا، میرے آقا سرکار بغداد فرماتے ہیں اس وقت تک بندہ میرا نام نہیں لیتا جب تک میں عبد القادر جیلانی نہ چاہوں۔ ذکر سننا بھی ان کی مرضی پر ہے، ذکر کرنا بھی ان کی مرضی پر ہے، آپ آئے ہو سننے کے لیے ان کی مرضی پر، میں آیا ہوں سنانے کے لیے ان کی مرضی پر، ورنہ کسی کی بساط نہ تھی، اوقات نہ تھی، نہ آپ کی نہ ہماری۔ حضرات توجہ کریں، بول دیں یا رسول اللہ، آپ بھی شعر پڑھ لیں۔ کتنے امیر ہو کے بھی
तैबा ना जा सके। बैठ गए गुदरी मार कर, बहुत दिया। अगर वो चाहे तो अपने पूरे खानदान के लोग को अकेला भेज दें, मगर खानदान तो दूर की बात है, तन्हा उनके लिए मुश्किल है। क्योंकि मदीना बंदा माल से नहीं जाता, नबी की हिज्र से जाता है। तवज्जो करना। कितने अमीर हो के भी तैबा न जा सके, जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा, जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा। दुनिया है ये खुदा की चलाते। बाबू बाबू बच्चे हैं, रहने दो। बच्चे बड़े प्यारे होते हैं और बड़े सच्चे होते हैं, रहने दो। वो आए जाएं बैठे, उनकी मर्जी है। चलिए बाप लेकर के चले। हमारा तुम्हारा परवरदिगार जल्ला मद्दहुल करीम अपनी मुकद्दस किताब में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। रब फरमाता है, ए ईमान वालों, क्या कहा? ये ईमान वालों, ये किसी दुनियादार ने नहीं कहा, किसी सरमाएदार ने नहीं कहा, तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने नहीं कहा। तवज्जो, ज़हन इधर, रास्ता है, लोग आते जाते, मैं जानता हूँ आप मुंतशिर हो ज़हनी तौर पर, मगर उधर ख्याल ना कीजिए। बस आप उधर सोच लीजिए कुछ है ही नहीं, जो कुछ है आज इधर ही है। तवज्जो, रब फरमाता ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, सबसे नहीं, ईमान वालों से। ए ईमान वालों, मालदार ने नहीं कहा, रिश्तेदार ने नहीं कहा, सरमाएदार ने नहीं कहा, बल्कि हम सबके परवरदिगार ने कहा। परवरदिगार ने। एक बात बताइए, अगर अल्लाह आपको ईमान वाला कहते, अल्लाह मुल्ला नहीं, अल्लाह अगर आपको ईमान वाला कहते, मजीद किसी चीज की जरूरत है? नहीं ना, नहीं ना। फिर रब ने कहा कि तक़ुल्लाह, बंदे अल्लाह से डरा कर। क्या कहा? अल्लाह से डरा कर। चलिए आगे कदम बढ़ाते हैं। करम है उस बात बेनियाज का, एहसान है मालिक बेनियाज का, उसकी कारखाने कुदरत की बात है। हय्यो कय्यूम है हमारा तुम्हारा परवरदिगार, अला कुल्ले शैइन कदीर है मालिक मौला, हर शय पे कुदरत रखता है अल्लाह। बोलो है कि नहीं? एहसान ही उस रब का कि उसने हमको और आपको इंसान बनाया। बोलो है कि नहीं है? अगर रब चाहता मक्खी बना देता, रब चाहता मच्छर बना देता, रब चाहता गधा बना देता, अल्लाह चाहता खच्चर बना देता, परवरदिगार चाहता कीड़े मकोड़े बना देता, रब अगर चाहता जमीन बना देता, अल्लाह चाहता आसमान बना देता, पत्थर बनाकर परवरदिगार पहाड़ों में फिट कर देता, दरिया का पानी बनाकर तुम्हें रमा दमा कर देता, हकीर सा तुम्हें कीड़ा मकोड़ा बना देता, रीछ और बंदर बना देता। उसकी कुदरत में है ना, हर शय पे कादिर है, रब कर सकता है। मगर करम देखो मौला का, उसने हमको और आपको बंदर नहीं बनाया, छिछिंदर नहीं बनाया, मक्खी नहीं बनाया, मच्छर नहीं बनाया, कीड़े नहीं बनाए,
مکوڑے نہیں بنائے، زمین نہیں بنائی، آسمان نہیں بنایا، بلکہ رب نے کرم فرمایا، ہم کو اور آپ کو انسان بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلیٰ حضرت، شخص موصول ولا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رب کا کرم دیکھیے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، چاہتا تو مکھی مچھر بنا سکتا تھا، مگر نہ، کرم کیا رب نے، ہم کو اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان بنا کر آوارہ نہیں چھوڑا۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ رب نے انسان بنا کر آوارہ نہیں چھوڑا، بلکہ رب نے ہم کو اور آپ کو مسلمان بنایا۔ زور سے زور سے زور سے، اگر میری بات سمجھ میں آئی، رب نے مسلمان بنایا، توفیق الہی، اللہ نے توفیق دی، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ایک بات اور یہی میں خلاصہ کرتے ہوئے چلے چلوں اور آپ کی گفتگو جو ہے آپ کے ذہن میں اتار دوں۔ حضرات، مسلمانی کا دعویٰ تو بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے، کربلا میں یزید نے بھی کہا تھا ہم مسلمان ہیں، رافضی بھی کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، شیعہ بھی کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، قادیانی بھی کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مرزائی بھی کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اہل تشیع بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، دیوبندی وہابی بھی کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، غیر مقلد بھی کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ ہر قوم میں جس نے کلمہ پڑھا کر رہی ہے، مگر کرم دیکھو، اللہ نے خالی مسلمان نہیں بنایا بلکہ احمد رضا والا بنایا۔ سنی بریلوی مسلمان بنایا، سبحان اللہ، زور سے ہے، یہ احسان کی نہیں ہے اللہ کا۔ اگر ایک احسان کا مانو، ایک احسان کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، کیا بنایا ہے؟ امتی بنایا ہے۔ تمہیں محنت نہیں کرنی پڑی، دعا نہیں کرنے پڑے، انتظار نہیں کرنا پڑا۔ 12 انبیاء ایسے ہیں جو رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ ذہن در بڑی قیمتی بات دے رہا ہوں، نبی دعا کرتے تھے، مولا مجھے کسی بستی کسی گاؤں کا نبی نہ بنا کر کاش اپنے محبوب محمد کا امتی بنا کر کے بھیج دیتا، امتی بنا کر کے بھیج دیتا۔ خالی اسی پر ساری زندگی آپ رب کا شکر ادا کرتے رہے کہ ہم مصطفیٰ کے امتی ہیں، زندگیاں ختم کر دیں، کما حق ہو، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ ہم نبی کے امتی ہیں، سبحان اللہ، زور سے ہم نبی کے امتی ہیں، سبحان اللہ۔ ہمیں نہ دعا کرنی پڑی، نہ انتظار کرنا پڑا، گھر میں بچہ پیدا ہوا، مسجد کے امام صاحب کو بلایا گیا، آئے، ایک کان میں اذان دی، دوسرے میں تکبیر دی، اس کے بعد کہا گھر والوں سے خوش ہو جاؤ، نبی کا امتی دنیا میں آ گیا ہے کہ نہیں؟ دعا نہیں مانگنی پڑی۔ یہ قوم، یہ علماء جسے آپ بڑی تنگ نظری سے دیکھتے ہیں، ارے یار مسجد کے مولوی صاحب تو ہیں، مدرسے کے مولانا صاحب ہی تو ہیں، ہے نا، آپ ایسے دیکھتے ایسے بولتے ہو نا، تمہیں پتہ نہیں ہے جو قوم اپنے پیشوا اپنے رہبر کو قدر نہیں کرتی ان کی، وہ قوم بہت جلد صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ احسان مانو اس قوم کا اور اس جماعت کا۔ نبی فرماتے ہیں یہ میرے نائبین ہیں، جس علاقے میں قدم رکھ دیتے ہیں تم مانو مت مانو، اللہ اس علاقے میں برکتیں رحمتیں اتار دیتا۔ یہ علماء کی جماعت ہے۔ اگر آپ سے کسی سرمایہ دار سے، کسی مالدار سے، اگر ان علماء میں کسی بھی عالم دین کو اگر شرمندگی ندامت اٹھانی پڑی اور اس کے ذمہ دار تم ہوئے دنیا میں، تو رب فرماتا ہے کہ سنو، اگر تم نے میرے محبوب کے نائبین کو شرمندہ کیا ہے تو یاد رکھ گھمنڈ چور چور ہو جائے گا تیرا، جب تک میں تجھے تیری اوقات نہ بتا دوں تجھے موت نصیب رہی ہو۔ علماء کی جماعت ہے، پیدا ہوتے ہو تب بھی یہ قوم کام آتی ہے، دنیا سے جا مر کر جاتے ہو تب بھی یہ قوم کام آتی ہے۔ ایسا نہ سوچنا کہ ہم کو سکھا پڑھا کے لائے ہیں،
ہمیں کوئی بلائے یا نہ بلائے، میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آئینہ ہوں دکھاؤں گا داد چہرے کے، اگر خراب لگے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ کیا بات میری بات کو بہت خوب۔ کرم بالائی کرم، اللہ نے ہم کو اور آپ کو انسان سے مسلمان بنایا، سبحان اللہ، اپنے محبوب کا امتی بنایا، اور بنانے کے بعد رب نے خطاب کیا ایمان والو، اے ایمان والو۔ آؤ کوئلہ گلی کے پاس پروگرام ہو رہا ہے، کوئلہ گلی اللہ سے ڈرو، کس سے ڈرو؟ زور سے۔ اپنے باپ سے نہیں ڈرتا کوئی بات نہیں، بھائی سے نہیں ڈرتا کوئی بات نہیں، بمبئی کے بھائی سے نہیں ڈرتا کوئی بات نہیں، اگر نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو اپنے رب سے ڈر۔ آگے آؤ، آگے ہوں۔ اب سچی بتانا، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے خدا سے ڈرتے ہو؟ اگر خدا کا ڈر ہوتا تو مسجدیں خالی نہ ہوتی، اگر خدا کا ڈر ہوتا سجدے سے پیشانی خالی نہ ہوتی۔ امت کو یہ بھی دیکھنا باپ، اگر خدا سے ڈرتے تو آج بوڑھے ماں باپ در در کی ٹھوکر نہ کھاتے، اگر خدا سے ڈرتے چھوٹوں پر کبھی ظلم نہ کرتے، اگر خدا سے ڈرتے معاشرے میں کبھی برائی نہیں پیدا کرتے، اگر خدا سے ڈرتے شراب خانے کی طرف تمہارے پاؤں نہیں جاتے، اگر خدا سے ڈرتے تو کبھی تم شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے، اگر خدا سے ڈرتے تو کبھی تم جوا نہیں کھیلتے، اگر خدا سے ڈرتے تو کبھی تم حرام کام نہیں کرتے۔ دعویٰ تو ہے تمہارا خدا سے ڈرنے کا، دعویٰ تو ہے تمہارا، ڈرتے ہیں، دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ تم ڈرتے ہو؟ آج بوڑھے ماں باپ رو رہے ہیں، ایک وقت ایسا تھا جب تم ڈرتے تھے، ایک وقت ایسا تھا جب تم محبت کرتے تھے۔ آپ کہیں گے مولانا وہ وقت کون سا تھا؟ یاد دلا دوں، جب غریبی میرے گھر کے دہلیز پر کنیز بن کر کھڑی تھی، جب غربت ہمارے گھر کی کنیز بن کر ہمارے دہلیز پر کھڑی تھی، غریبی کی ٹھوکروں نے مجھے مرنے پر مجبور کر دیا تھا، جب غربت نے ہمارے گھر میں ڈیرا جما لیا تھا، ہم ایک وقت کھاتے تھے ایک وقت بھوکے رہتے تھے، ہمارا اور آپ کا حال یہ تھا، کھانا ملے نہ ملے مسجد کے دروازے پر تمہارے قدم جاتے تھے، فجر میں بھی تم مسجد میں نظر آتے تھے، ظہر میں بھی تم مسجد میں نظر آتے تھے، عصر مغرب و عشاء میں تم خدا کے گھر میں جاتے تھے، سجدے میں سر رکھ کے رب کی بارگاہ رب کے حضور روتے گڑگڑاتے تھے، مولا اتنا تو دے دے کہ میں اپنے بچوں کی پرورش ڈھنگ سے کر سکوں، اتنا تو دے دے کہ دو وقت کا کھانا مجھے میسر ہو سکے، مولا اتنا تو دے دے کہ میں کم سے کم زندگی آسانی سے بسر کر سکوں، اچھے کپڑے پہن کر تیری بارگاہ میں آ سکوں۔ مولا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، ہر غریب جب تک قریب رہا رب کی بارگاہ میں جاتا رہا، علماء مشائخ کی بارگاہ میں زاویہ جب طے کرتا رہا۔ امام صاحب دعا کر دیجئے، اگر مالدار ہو گیا نا تو مسجد کا گیٹ لگوا دوں گا، امام صاحب دعا کر دیجئے، اگر میں مالدار ہو گیا نا تو مدرسے کی جو ہے فرش بنوا دوں گا، مولانا صاحب دعا کر دیجئے، شیخ کی بارگاہ میں پہنچا، میرے پیر و مرشد آپ دعا کر دیجئے، اگر میں مالدار ہو گیا تو خانقاہ کی جو ہے ساری پردے نئے کروا دوں گا۔ آپ وعدے پہ وعدے کرتے رہے، مگر جیسے رب کا کرم ہوا، سبحان اللہ، رب کا کرم ہوا، اللہ کرے ہر سنی مالدار ہو جائے، زور سے آمین کہو، اللہ کرے ہر سنی مالدار ہو جائے، دین سے بھی مالداری ملے، دنیا سے بھی مالداری ملے، دین و دنیا دونوں معاملے میں مالدار ہو جاؤ، زور سے آمین کہہ دو۔ سننا غور سے، سننا غور سے، میں جو عرض کر رہا ہوں بڑی دکھ کی بات ہے، کیا تم دوا جتنی کڑوی ہوتی نا اتنے فائدے مند ہوتی ہے۔ جب تم غریب تھے تو خدا کا دروازہ یاد تھا، جب تم غریب تھے سجدے پہ سجدے کر رہے تھے، جب تم غریب تھے مسجد و مدرسہ جا رہے تھے، جب تم غریب تھے تمہاری قدم خانقاہوں میں جا رہے تھے، جب تم غریب تھے حضرت بہاؤشاہ بہاؤدین شاہ میں حاضری لگا رہے تھے، جب تم غریب تھے مخدوم ماہن جا رہے تھے، جب تم غریب تھے حاجی علی سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے رہے تھے، مگر جیسے غریبی ہٹی اور دولت نے ڈیرا جمایا اور ہم مالدار ہوئے، ہمارا اسٹیٹس بدل گیا، چلنے کے اسٹائل بدل گئے، رہنے کا رنگ ڈھنگ بدل گیا، معاشرے میں جینے کا انداز بدل گیا۔ پہلے غریب سے پیار کرتے تھے، اب تم غریب کو حقارت سے نظر سے دیکھنے لگے، پہلے بچوں سے محبت کرتے تھے، اب بچوں کو اشارے پر چلانے لگے، محلے میں گزرتے تھے تو تمہارا نیچر یہ ہو گیا ہے، پہلے چلتے تھے بزرگوں سے سلام کرتے تھے، اب چلتے ہو تو سینہ اکڑا کے کہ کوئی مجھ سے سلام کرے، میرے سلام کا انتظار نہیں بلکہ وہ مجھ سے سلام کرے۔ چھاتی پھولی ہوئی ہے، کیوں؟ دولت مند ہو گیا ہوں، گھمنڈ مت کر، دولت پر اترا مت، زندگی ناز نہ کر، تیرا بھروسہ کیا ہے؟ زندگی ناز نہ کر، تیرا بھروسہ کیا ہے؟ آدمی ریت کی دیوار ہے، رکھا کیا ہے؟ آج مالدار بن کر
अपनी ईमान पर कर रहा है। तू चाहता है कौम मेरी इज्जत करे मालदारी की बुनियाद पर, मुझे इज्जत दे मालदारी की बुनियाद पर, कौम मुझसे सलाम करे मालदारी की बुनियाद पर। ये नशा, ये घमंड उतार दे अपने दिमाग से। मैंने ऐसे मालदारों को भी देखा है, हॉस्पिटल में आईसीयू में सिस्टियां ले रहे हैं मगर कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। ऐसे मालदारों को देखा है जिनके पास कल माल था मगर आज स्टेशनों पे खड़े होकर भीख मांग रहे हैं। मैंने ऐसे मालदारों को देखा है जो कल जूते पहनने बगैर चलते नहीं थे, आज पाँव में छाले पड़ गए, चप्पल नसीब नहीं होता है। मैंने ऐसे मालदारों को देखा है जो नुकरे शाही टुकड़े खाते थे, आज स्टेशनों पर लोगों का जूठा मानते नजर आ रहे हैं। नक्स मत कर मार, अरे वो खुदा है खुदा, जब चाहे जिसे चाहे इज्जत दे दे, जिसे चाहे जिल्लत दे दे। तकबीर, रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। दर हकीकत इज्जत माल से नहीं मिलती, अल्लाह के अता से मिला करती है। अल्लाह जिसे चाहता वो तो इज्जत मंतशा हुआ तो इज्जत मंतशा। अल्लाह जिसे चाहता इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। मैं कर रहा था, अब तू जब मालदार हुआ ना तो तूने अपने बेटे को देखा, पहले बेटे को डांटता रहता था, अच्छी राह चलाने की तरकीब देता था, मगर जब माल आया ना बेटे ने कहा अब्बू मोबाइल चाहिए, तो आप छोटा नहीं दिला रहे जिससे काम हो रहा था, आपने 25,000 वाला मोबाइल दिला दिया। दिलाया कि नहीं दिलाया? दे के फुर्सत पा ली, अपनी जान बचा ली। अब बेटा किस राह जा रहा है इस पर तुम्हारी नजर नहीं है। बेटा जब जवान होकर बाप को ठोकर मारता तब तुम्हारी आंख खुलती है, माथे में सिस्कियां देती है, आंचल और दुपट्टा में अपने आंसू खुश करती है, रात की तारीखी में रोती है, बाप बिस्तर पर करवटें देता है बुढ़ापे में। क्या करूं इमाम साहब, मेरा बेटा मुझे मानता नहीं है, मेरा बेटा मेरी इज्जत नहीं करता है, कमाता तो बहुत है मगर मुझे पूछता तक नहीं है, अपने ही आप में मस्त रहता है। अब तुझसे पूछना चाहते हैं, ये बता बच्चे के आवारा होने में हाथ किसका है? बच्चे को बदराह चलने की तरतीब किसने दी है? बच्चे को आवारा बनाया किसने है? आज हमारा बच्चा नौजवान राह से हटा क्यों, राह हक से क्यों बरगश्ता हो गया? आज अपने माँ बाप को बेहतरामी की नजर से क्यों देखता है? नौजवान कभी तुमने सोचा उस नौजवान की खता नहीं है, ये माँ बाप बूढ़े तेरी खता है। अगर अपनी दौलत को तूने इसी बच्चे पर सही इस्तेमाल किया होता तो आज तेरा बच्चा आवारा नहीं होता, बल्कि जो माँ बाप अपनी दौलत को बच्चे में सही खर्च करते हैं वही बच्चा आगे चल करके अपने माँ बाप के लिए बच्चे की जमानत बना करता है, उसकी जमानत बना करता है। आज तुमने दौलत तो कमा ली मगर अपने बच्चों को तरबियत ना दे सके, आज तुमने दौलत तो हासिल कर ली मगर बच्चा मार्केट में क्या करना तुम्हें होश नहीं है। बाप से बेदरेक पैसा तुमने खर्चा किया, रात जलसे करना का मकसद सिर्फ इतना है कि तुम राह बद से हट कर राह पे आ जाओ। जलसा जुलूस करने का मिजाज सिर्फ यही है, अगर तुम में से कोई एक रास्ते हक पर आ गया, मस्जिद के दरवाजे पर चला गया तो मैं समझूंगा जलसे वालों तुम्हारा कराना भी वसूल है, मेरा आना भी वसूल है, इनका सुनना और सुनाना भी वसूल है। तवज्जो करना चाहिए, आगे करना। आज तुम मस्जिद के दरवाजे नहीं जाते। एक मिनट जरा सा ज़हन को इधर कीजिए, कनेक्ट कीजिए। एक बात बड़ी तेजी से कहकर मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ा दूं। अभी तो मैंने गौसे आजम से मैं शुरू भी नहीं हुआ हूँ, अभी तो हमने जिंदा जिक्र करना है जहां आपको ले जाना है। हज़रात अभी हमने शुरू भी नहीं किया है, तवज्जो करना। मेरे आका सरकार बगदाद की शान तो बहुत आली है, बहुत निराला है। तवज्जो करना जो मैं देने जा रहा हूँ। आज तुम मस्जिद के दरवाजे नहीं जाते, दुकान पे बैठे रहते हैं ना। अरे बोलो ना यार, सही बात है कि नहीं? अगर इमाम साहब पूछने नमाज के नहीं आते तो तुम कहते मौलाना साहब छुट्टी नहीं मिलती है। दर हकीकत बात ये नहीं कि तुमको छुट्टी नहीं मिलती, ये बहाना है आपका। कम से कम ये तो सोचो, ये सोचो आज अगर किसी हकीम के दरवाजे जाते हो, हाकिम के, पीएम हो, सीएम हो, वजीर हो, मिनिस्टर हो, अगर उसके दरवाजे चले जाओ और वो तुम्हें जगह देंगे बैठने के लिए बात कर ले तो तुम्हारे कालर टाइट हो जाते हैं, है ना? फूल ला के घूमते हो सीना यार। सीएम ने आज मुझे अपने बाजू में बिठाया, सीएम ने आज मुझसे बात की है, बहुत बड़ा हाकिम है, उसने मुझे बड़ी इज्जत दी है यार। ये तो दुनियादार हाकिम है, जिसने इसको पैदा किया ना वो अबुल हाकिम है। सब हाकिमों का हाकिम हमारा तुम्हारा परवरदिगार। वहां जाकर तुम बोलते हो मस्जिद के दरवाजे नहीं जाते यार। सोचो तो सही, ऐसी क्या गलती हमने कर दी, ऐसी क्या खता मुझसे हो गई
ایسا کیا گناہ ہم نے کر دیا کہ اللہ نے اپنے گھر کے دروازے مجھ پر بند کر دیے, ہمیں اپنے دہلیز تک آنے نہ دیا. یہ سوچ کے آپ افسوس کرو, اور جس دن مسجد کے دروازے تک پہنچ گئے تو فخر کرنا, فخر دنیا کا پی ایم سی ایم بلائے نہ بلائے, یہ فخر سے کہنا میرے مولا نے مجھے اپنے گھر پہ بلایا. یہ سارے حاکموں کا حاکم ہے, سمجھے. آج مسجدیں شکست لگیں گے کرو کی بات توجہ کرنا. میرا کرتا رب فرماتا ہے ایمان سبحان اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور ایک کام اور کرنا, جب تم تو توفیق الہی سے اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ تو بیٹھے مت رہنا, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے. کبھی آپ نے تمیز کیا کہ میں سچوں کے ساتھ ہوں یا جھوٹوں کے ساتھ؟ تم نے دوستی کی تو جو سب سے بڑا مارکیٹ میں جھوٹا تھا اس سے. یہ سچے ہیں کون؟ قرآن اس کا ذکر کرے سچوں کے ساتھ. بابا بہاؤدین سچے ہیں, زور سے ایسے نہیں, اگر چاہے تو میں آگے چلوں تو بابا بہاؤدین سچے ہیں, ماہی کے مخدوم سچے ہیں, حضرت شاہ مصری سچے ہیں, دریا دلہا سچے ہیں, سمندر کے حاجی علی سچے ہیں, بریلی کے احمد رضا سچے ہیں, شریف غوث اعظم مفتی اعظم سچے ہیں, حضرت مصطفیٰ رضا سچے ہیں, حضرت شیخ سنت سچے ہیں, سارے گزران دین سچے. اور رب فرماتا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سارے سچے ہیں, اور جو سارے سچوں کا سردار ہو, زور سے جو سارے سچوں کا سردار ہو, مخدوم ماہی کا بھی سردار, حاجی علی کا بھی سردار, بابا بہاؤدین شاہ کا بھی سردار, تمام اولیاء کاملین کا سردار, تو آپ کو کہنا پڑے گا وہ کوئی اور نہیں ہے, پیرے پیرا ہے, میرے میرا ہے, لہوب سبحانی ہے, روح روحانی ہے, روح ربانی ہے, حیدر سلیمانی ہے, عبد القادر جیلانی ہے. یہ سچے ہیں. سرکار بغداد, کیا بات ہے, زور سے توجہ کرنا, سرکار بغداد آؤ ذرا میں تمہیں لے کر کے چلتا ہوں, اور بڑی تیزی کے ساتھ لے کر کے چلو. حضرات میں ایک بات آپ کو عرض کر کے گزر جاؤں, میرے تیرے پیر کی شان کیا ہے. سرکار بغداد کی عطا دیکھو. آپ میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں, بریلی سے آواز آتی ہے, طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث. زور سے طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث, مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث, مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. اور سرکار بغداد کی شان میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا میرے رضا ارشاد فرماتے ہیں, اے سرکار بغداد جو تیرے ذکر سے, سبحان اللہ, اے بغداد والے آقا جو تیرے ذکر سے ظاہر ہے یا غوث, وہ ذکر اللہ سے غافل ہے یا غوث. میرے آقا امام عشق و محبت فرماتے تھے, سرکار بغداد کا فرمان ہے کہ جو میرا ذکر نہیں کر سکتا وہ پروردگار کا ذکر نہیں کر سکتا. اور آگے چلیے میں لے کر کے چلوں, آپ ذرا سا سنیے. صحابیت ہوئی پھر تابعیت, اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. بڑے بڑے مولویوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے, ہمارا شما کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے, اور اعلیٰ حضرت خالی کہہ دو نا تو نہ جانے کتنوں کو بخار چڑھ جاتا ہے. یار سب حضرت میں بریلی والے اعلیٰ حضرت کیوں ہیں؟ کیا بات فرماتا ہے, کیا بات ہے. دنیا بنایا تیرے باپ نے بنایا جو پیٹ دکھ رہا ہے. حق ہے, کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ, مستی کریا, تاج الشریعہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ خاندان اعلیٰ حضرت ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے خاندان میں ہر کسی کو اس کے رسالت کا جو ہے جام ملا ہے. تاج الشریعہ کے نام پہ آپ خاموش رہے, یہ وہ تاج الشریعہ ہے جنہیں مہمان کعبہ کہا جاتا ہے. ذرا سوچو گا, بڑے بڑے مولانا تھے, بڑے بڑے علمداں تھے, بڑے بڑے مرتبے والے تھے, مگر ہر کسی کو میسر نہ ہوا. اگر غسل دینا کعبے کی ضرورت پڑی
तो कोई और नहीं, मुफ्ती आजम का निवासा आला हजरत का पोता अख्तर कज़ावी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, आज न जाने कितने मौलवियों के पेट में दर्द होने लगता है। क्या बात है। खाली हुजूर ताज शरिया का नाम ले लो तो, मगर उन्हें पता नहीं है जालिम किससे तू आंख लड़ाता है, किससे आंख लड़ाता है। इतना याद रख, कुस्ते अल्लाह हुआ, गर्जियत रुकों में अब्दुल्ला हुआ। बनियों से पंजा लड़ाना, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह करना, जहन को हाजिर करना। ताज शरिया की जात मुहताज तारुफ तो नहीं है, और आज मेरा ये मौजूद मैटर भी नहीं है। इंशाअल्लाह कभी जब उनका दिन मनाएंगे तब हम आपको बताएंगे, मगर अपने मोहसिन का एहसान भूल भी तो नहीं सकते। सुभान अल्लाह, जोर से। अल्लाह फरमाता अगर मुझे खुश करना चाहता तो मेरे महबूब का जिक्र कर, और आका मदीने वाले फरमाते अगर मुझे खुश करना चाहता तो मेरे बेटों का जिक्र कर, और नबी की याद चाहती अगर मुझे खुश करना चाहता तो मेरे सच्चे गुलामों का जिक्र कर। तवज्जो करें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हन को हाजिर रखें। सहाबियत हुई फिर कादरियत, क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है। सहाबियत हुई फिर कादरियत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। आला हजरत के नफ्स ने उभारा, अहमद रजा क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो। तो मेरे इमाम ने कहा अच्छा तुझे तकलीफ हो गई तो और आगे सुन। आला हजरत फरमाते हैं उलूहियत ही अहमद ने न पाई, उलूहियत ही क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत ताकत है। सुभान अल्लाह। जब स्टेज बोलता है तो फिर नीचे वाले तो खुद बखुद बोलेंगे। क्या बात है। मेरे इमाम फरमाते हैं हम पर भी एहसान है बरेली के ताजदार का, तुम पर भी एहसान है बरेली के ताजदार का। हम पर एहसान ये है कि हमको इल्म दिया है मुस्तफा जाने रहमत के इश्क मोहब्बत के जाम के साथ, और आपको सही राह दिखाया है बरेली के ताजदार ने। दुनियादार से नहीं मिलाया, मदीने के ताजदार के दरबार में लाके छोड़ा। क्या बात, बहुत क्या बात है, माशाअल्लाह। इतनी भी अल्लाह अल्लाह, कोई पिंगे सा, कोई नंगे सा, कोई भंगे सा, कोई पुंगे सा, है ना मार्केट में। आप जब इसमें लगे रहेंगे तो हमको कुछ सुनेंगे, छोड़ दीजिए उसको, वो बेमाना चीज है। रब को पा लीजिए, खुद ब खुद तुम्हें तलाश करेंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, तवज्जो। बहुत खूब। या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं, या रसूल अल्लाह। अब मैं सफर आगे कर रहा हूँ, आगे बढ़ूँ ना। मैंने आपसे अर्ज किया था ना, जब औलादों की तरबियत अच्छी होती तो औलाद माँ बाप के लिए मफरत का सामान बनती। कैसे तरबियत अच्छी होती है वो हम बाद में आपको बताएंगे, पहले शेर सुन लो आला हजरत का। आला हजरत, ऐसे नहीं बोलूंगा जब तक के सब नहीं बोलूंगी। आला हजरत, आला हजरत। जोर से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत, आला हजरत। आला हजरत फरमाते उलूहियत की अहमद ने ना पाई, मतलब आला हजरत फरमाते हैं मेरे आका मदीने के ताजदार, हबीब परवरदिगार, शाफ़ई रोज़े शुमार, हसनैन के नाना, मखदूमा फातिमा के बाबा, मेरे मदीने के आका। आला हज़रत फरमाते आप खुदा नहीं हो, आप खुदा नहीं हो। ये मदीने वाले आका आप खुदा नहीं हो, बाकी मुस्तफा सब कुछ हो। आला हज़रत फरमाते आका मदीने के ताजदार आप खुदा नहीं हो, बाकी जोर से आप बोले बाकी सब कुछ है। फिर आला हज़रत आगे बढ़ते हैं, उलूहियत की अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आकिल है या गौस। रुख किया बगदाद की तरफ मेरे इमाम ने, तो कहा ए सरकार बगदाद, ए पीरे पीरा, ए मीरे मीरा, ए महबूब सुबहानी, ए कुतुब रब्बानी, ए शहबाज लामकानी, ए किंदीले नूरानी, ए हैकल सुलेमानी, ए महबूब सुबहानी, ए पीरे लासानी, ए पीरों के पीर, ए रोशन ज़मीर, ए सुल्तान बगदाद, ए अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इफ़्रात, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। बगदाद की तरफ इशारा किया मेरे इमाम
मामले, ए आका बगदाद वाले, ए बगदाद के राजकुमार, ए बगदाद के दुल्हा, आप नबी नहीं हो। आप सुनना, पहले क्या कहा, ए मदीने वाले आका, आप होता नहीं हो, बाकी सब कुछ हो। जब रुक किया बगदाद की तरफ है मामले, तो कहा ए बगदाद के दूल्हा, आप नबी नहीं हो, बाकी सब कुछ हो। आप नबी नहीं हो, आप नबी नहीं हो, बाकी सब कुछ हो। सुभान अल्लाह, जोर से। आप नबी नहीं हो, बाकी सब कुछ हो। और ये बात सच्ची है। कोई रात, कोई दिन, कोई लम्हा, कोई गम, कोई खुशी, कोई मुसीबत ऐसी नहीं है जो पहले दरबार गौस में जाकर हाजिरी ना दे। महीना आए दरबार में हाजिर हो, साल आए दरबार गौस में हाजिरी दे, दिन आए दरबार गौस में दरबारी करे, रात आए बारगाह गौसे आजम में आए। और जब बगदाद के दूल्हा कहे दिन आगे बढ़, रात आगे बढ़, महीना आगे बढ़, मुसीबत आगे बढ़, बीमारी आगे बढ़, गम आगे बढ़, खुशी आगे बढ़, तब आगे बढ़ती है, तब बरेली की आवाज आती है, ए बगदाद वाले, आप नबी नहीं हो, बाकी सब कुछ हो। सुभान अल्लाह, क्या बात, माशाअल्लाह है, माशाअल्लाह, बहुत तवज्जो। आज आपने बगदाद वाले की शान न जानी। सरकार सैयदना शेख मुहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी, बारगाहो अन्ना, रुपए तो आप बहुत कमा लिए, दुआएं तो बड़ी आपने मांगी। अभी बाबा बहाउद्दीन ले जाके ये दुआ भी कर लिया करो, बाबा मेरे मुकद्दर में बगदाद की हाजिरी लिखवा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बगदाद की हाजिरी लिखवा दो। कसम खुदा की, बड़ा करम है सरकार बगदाद का। आप बम्बई की इस गली में बैठकर सरकार बगदाद का जिक्र कर रहे हो ना, आसमान के फरिश्ते आसमान पर तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं। और मैं ऐसे नहीं कहता किसी हजरत का कहा हुआ नहीं है, आला हजरत का कहा हुआ है। मलक मसरूफ है उनकी सना में, मलक मसरूफ है उनकी सना में, जो तेरा जाकिरो शागिल है। आगो जमीन पर बैठ कर गया गौस क्या गौस करते हो, आसमान पर तुम्हारा चर्चा फरिश्ते करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो करना, बहन का हाजिर रखना। सरकार बगदाद की विलादत से लेके करामत तक सब आपने मुलाहिजा कर लिया है, मगर एक कड़ी में आपको लेकर चलो। मगर उससे पहले मैं ये बता दूं कि आप अपनी औलादों को सही तरबियत दो। अपना पैसा आपने खून पसीना एक करके बहाया है, तो अपनी औलादों पर बेदरेक खर्चा करके औलाद को बदराह बनने में उसकी जो है शामिल और भागीदार मत बनो, बल्कि औलाद पर पैसा सर्फ करो तो इस तरह सर्फ करो कि ये बच्चा आगे चलकर माँ बाप के लिए बुढ़ापे का सहारा बने, माँ बाप के लिए निजात का जरिया बने, माँ बाप के लिए बख्शिश की जमानत बने। ऐसी औलाद होगी कब? आज आपने पैसे को खर्चा कर दिया, मगर सही मानों में नहीं खर्चा किया। अब कैसे खर्चा होता है, बात आ गई सतह ज़हन पर। ज़िम्मन में अर्ज़ करके गुफ्तगू आगे बढ़ाना चाहता हूँ। चलो हम सब चलते हैं, तसव्वुर में गुंबद खज़रा का तवाफ करते हैं। सुभान अल्लाह, मदीने वाले आका के दयार में चलते हैं। मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं दीवान वाली आवाज, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मोहब्बत को अल्लाह सलामत रखिए, या रसूल अल्लाह। यार ये वही हाथ है जिनसे न जाने कब की गलती हुई होगी, न जाने कहीं गलत काम किए होंगे, न जाने कितने छोटों पर हाथ उठा होगा, न जाने कितनों को इन्हीं हाथों से मैंने बेइज्जत की होगी, न जाने इन्हीं हाथों से मैंने कितने जुल्म किए होंगे, न जाने इन्हीं हाथों से कभी हराम चीजें मैंने छुई होंगी। आज तुम्हारा यह हाथ हर गलत काम के लिए उठता रहा, आज अल्लाह रसूल के नाम पर इसलिए उठवा रहा हो, कल मैदान क़यामत में जब ये हाथ तुम्हारे बदअमली की गवाही दे, वही ये भी कहे मौला ये लोग बैठे थे तेरे महबूब के लाडले अब्दुल कादिर के जिक्र की महफिल सजी थी, उनका जिक्र सुनकर महबूब के नाम पर हाथ बुलंद कर रहे थे। हजरत अल्लामा मौलाना अहमदुल्लाह हसपति साहब किबला जिंदाबाद, एक नारा हैदरी, अली का नाम कमजोर ले लो तो पहलवान हो जाता है, सुभान अल्लाह, होता कि नहीं होता? तूफान भी अली का नाम ले लो तो तूफान सर छुपा लेता है, रास्ता दे देता है।
अली के नाम में अल्लाह ने वो पावर रखा है बेशक सुभान अल्लाह और तुम इतने धीरे और हल्के में लेते हो जैसे पता चलता चांदी नहीं। सदका अली का खाते हो, अली के लालों का पाते हो, है ना यार। सरकारे बगदाद भी तो अली के लाल हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हसनी सैयद हैं, हसन के बेटे हैं जनाब अब्दुल कादिर जीलानी। किसके बेटे हैं? जनाब हसन के बेटे हैं। कैसे हैं? एक बात मैं अर्ज करके गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ, एक बात अर्ज करके गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। सुनो यार, एक दिन मेरे आका, तुम्हारे आका मदीने के ताजदार हबीबे परवरदिगार अपनी बेटी तैयबा ताहिरा मुक़द्दसा मुनज़्ज़ा मखदूमा फातिमा ज़हरा तब अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए। एक तरफ हुसैन बैठे थे, एक तरफ हसन बैठे थे। सुभान अल्लाह। एक तरफ आका हुसैन शहीदे करबला, एक तरफ शहजादा हसन बैठे। आका आ गए अपनी बेटी के घर, बड़ा प्यार करते थे नबी अपनी बेटी से। सुभान अल्लाह। आज हम जो बेटियों से मोहब्बत करते हैं, ये मदीने वाले आका का सदका है जो हमें अपनी बेटियों से प्यार है। सुभान अल्लाह। वरना याद रख, बेटियों का बड़ा बुरा हाल था मक्के में। लोग बेटी को अपनी शान के खिलाफ समझते थे, जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। मगर आमिना के लाल ने आकर बेटियों की इज्जत बढ़ा दी है। सुभान अल्लाह। बेटियां आपकी इज्जतदार बनी हैं, ये किसी और का नहीं, नबी का सदका है। सुभान अल्लाह। तवज्जो करना, तवज्जो करना। एक बात और यार सतह जहन पर उभर कर आ गई, मैं अर्ज करके गुजर जाऊंगा। अर्ज कर दूं। एक बार मूसा पैगंबर गए, रब से हम कलाम हुए, तो अर्ज करते मौला वो अपने बंदे से जब खुश होता है तो पता कैसे चले कि तू अपने बंदे से बहुत खुश है। मूसा पैगंबर ने पूछा, मौला कैसे जाहिर करता है अपनी खुशी? हमें पता कैसे चले कि तू अपने इस बंदे से खुश हो गया है? तो रब की रहमत में आवाज दी, मेरे पैगंबर अपने जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ ना, उसके घर मेहमान भेज देता हूँ। क्या भेज देता हूँ? आज मेहमान का नाम सुनकर आदमी चलनी काटता है। तो मोबाइल चल गया ना, आ रहा हूँ भाई मैं तेरे घर। नहीं भाई मत आना, अभी मैं बहुत दूर हूँ। रहता है घर के दरवाजे। मेहमानों से तुम अपना जी चुराते हो, मेहमानों से भागते हो। आया है पता नहीं कब तक रहेगा, कब तक आएगा। यार जो किसी के घर कोई आता है तो अपना रिस्क लेकर आता है। तेरी क्या औकात थी कि तू किसी को कुछ खिला? अपने बच्चों को भी तू खिला रहा है, हमारी औकात नहीं है। सोच, अल्लाह फरमाता मैं उस घर में मेहमान भेजता हूँ अपने जिस बंदे से खुश हो जाता हूँ। तो यार तुझे तो डबल खुश होना चाहिए, एक मेहमान पाकर, एक अपने रब की खुशी पाकर। सुभान अल्लाह। अपनी आदतें बदल डालो, अपना मिजाज बदल डालो। फिर पैगंबर ने पूछा, मौला और ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बात तो समझ में आ गई कि मेहमान भेज देता अपने बंदे से खुश होता है, मगर जब ज्यादा खुश हो जाता है अपने बंदे से तो क्या करता है? तो अल्लाह फरमाता है उस घर में मैं बेटी पैदा कर देता हूं। बेटियों की विलादत पर मुंह लटकाने वालों, सोचो, एक बेटी, दो बेटी, तीन बेटी, चार बेटी, पांच बेटी अगर हो जाए तो मुंह लटक जाता है बाप का। अरे यार बेटी ही बेटी, बेटी ही बेटी, बेटी आ रही है, हम कैसे क्या करेंगे, कैसे पालेंगे, कैसे परवरिश करेंगे? बेटी ही बेटी, मुंह लटक जाता है उसका, है ना। हमने कहा मुंह मत लटकाया कर, जब जब बेटी आए रब के शुक्र के सजदे अदा किया कर। मौला तेरा शुक्र है। और ना फरमाता सुन, तेरी क्या औकात कि तू कुछ पाए? ये तो इन्हीं बेटियों का सदका है जो मैं तुझे दे रहा हूँ। और आज हम क्या कभी घर में आना बाप हो ना, अल्लाह जिसकी औलाद ना उसकी गोदड़ी कर दे। आमीन कह दो जोर से। साहिब औलाद हो जाए, बेटी हो या बेटा हो, या घर में जाके तुम आवाज देना, कुंडी खटखटाना रात को 10 बजे, बेटा दौड़ कर नहीं जाएगा, बेटी पहले दरवाजे पर आ जाएगी। आप हाथ में झोला लिए हैं, बेटी दरवाजा खोलेगी, झोले की तरफ नजर नहीं जाएगी। आप अपनी बेटी को देख रहे, साइड हटा देते हैं, पानी लेके आ, बेटी दौड़ जाएगी पानी का गिलास लेने। अब बेटे को तलाश कर रहे, बेटे को तलाश कर रहे, बाबू की तरह। तुमने झोला अपने बेटे के हाथ में दिया, ये बताओ दौड़ कर आई कौन थी? बेटी। और तुमने पुकारा किसे? बेटे को। सोच यार, सोच उस बेटी के दिल पे क्या गुजरा होगा, कैसा लगा होगा उस बेटी को। वो आई थी इसलिए नहीं आई थी कि आपको कोई सामान मेरे लिए आए थे,
बेटियां होती ही ऐसी हैं जो बाप को बहुत प्यार करती हैं। एक बार बेटा तुम्हारी बेइज्जती का सबब बन सकता है, मगर बेटी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, सर झुकाकर सह नहीं सकती अपने बाप की तौहीन। इसलिए बेटियों से प्यार किया करो, बेटियों से प्यार किया करो। मैं अर्ज कर रहा था, मौला हम सबका मिजाज बदल दे, ए मौला हम सबका दिल बदल दे। हमने लिबास अच्छा पहन लिया है, मौला हमारे दिलों को भी अच्छा कर दे। जोर से आमीन कह दो, दिलों को भी अच्छा कर दे। यार लिबास अच्छा पहन लिया, दिल कब अच्छा करोगे? इतर लगा के बदन खुशबूदार कर दिया, अपना दिल खुशबूदार कब बनाओगे? बदलो अपना मिजाज, बदलो अपना मिजाज। मैं करता मेरे आका तुम्हारे आका अपनी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत के घर आए। एक तरफ हसन एक तरफ हुसैन, सुभान अल्लाह। जोर से एक तरफ हसन एक तरफ हुसैन। मेरे आका ने एक नजर हुसैन पे डाली, एक नजर शहजादा हुसैन पे डाली, दूसरी नजर अपने बेटे शहजादे हसन पे डाली। नबी की निगाह हसन पे टिके रहे, सुभान अल्लाह। जोर से नबी इमाम हसन को देखते रहे, आगे बढ़े रहे। इमाम हसन की पेशानी को चूमा, सुभान अल्लाह। उनके रुखसार को चूमा, सुभान अल्लाह। इमाम हसन के लब को चूमा, जोर से जोर से। इमाम हसन की जुल्फों में नूर को चूमा, सुभान अल्लाह। सैयदा देख रही थी, मखदूमा देख रही थी। जब नबी ने प्यार कर दिया तो बर्दाश्त न किया था। बाबा जी बेटी आज बात क्या है? वो हुसैन जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, वो हुसैन जिसे आप अपने गले लगाते हैं, वो हुसैन जिसको हमेशा आपने ज्यादा प्यार दिया है। बाबा आज बात क्या है? हुसैन पे एक नजर खाली डाली, सारी तवज्जो सारा प्यार आप शहजादा हसन पे लुटा रहे हो। बाबा बात क्या है? तो मेरे नबी फरमाते हैं, यह सुनने के लायक है। मेरे नबी फरमाते हैं, बेटी मैंने हसन की पेशानी में कैसा नूर देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? नूर। नबी फरमाते हैं, बेटी मैं अपने बेटे हसन की पेशानी में एक ऐसा नूर देख रहा हूँ कि जब ये दुनिया में पैदा होगा तो इसकी जात से मेरा दीन बहुत फैलेगा, बहुत फैलेगा। सूफिया से पूछा वो नूर है कौन? तो फरमाते वही नूर अब्दुल कादिर जिलानी का है, वही नूर अब्दुल कादिर जिलानी का है। वो नूर अब्दुल कादिर जिलानी है, सुभान अल्लाह। हजरात अभी आए नहीं है दुनिया में, अभी आए, जिक्र हो रहा है, सुभान अल्लाह। और क्यों ना हो यार, यही इमाम हसन। बात आ गई तो अर्ज करता चलो। बैठे थे, आसमान की तरफ उठाया। अल्लाह वाले जब जमीन पर बैठकर आसमान पर नजर उठाते ना तो खाली आसमान तक नजर नहीं जाती, लोहे महफूज देखा करते हैं, लोहे महफूज देखा करते हैं जहां हमारे और तुम्हारे बारे में लिखा होता है, सुभान अल्लाह। कुदरत ने जहां लिखा है मेरा मुकद्दर। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुसीबत इल्ला मा कतबल्लाहु लना। बंदे को वही मुसीबत से गुजरना है जो उसका मुकद्दर बन चुकी है, सुभान अल्लाह। तवज्जो करना, इमाम हसन ने देखा, लोहे महफूज में नजर गई तो देखा जहां इमाम हुसैन का नाम था, उनके बेटों में 9 बेटे ऐसे थे जिनके नाम के साथ इमाम लिखा हुआ था। क्या लिखा था? इमाम। नजर नीची करनी, नजर नीची करनी। बज़ाहिर इमाम हसन के बेटों में कोई इमाम न था, वैसे उस घर की शान ये है, उस दरवाजे का मकाम व मर्तबा ये है, न जाने कितने गुलाम इमाम बना दिए जाते हैं, सुभान अल्लाह। मगर बज़ाहिर कोई न था। अर्ज करते मौला इमाम हसन, मौला मेरे छोटे भाई इमाम हुसैन के बेटों में 9 बेटे इमाम। कितने? 9 बेटे। अली, हसन, हुसैन, ये 3 को अलग कीजिए। हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम, उनके बेटे इमाम बाकिर इमाम, उनके बेटे इमाम मूसा कासिम इमाम, उनके बेटे इमाम अली रजा इमाम, उनके बेटे इमाम जब्बार नकी इमाम, उनके बेटे इमाम नकी इमाम, उनके बेटे 12 इमाम। इमाम हसन अस्करी और इमाम मेहदी वगैरह था। मौला 9 इमाम, मेरे बेटे में कोई इमाम नहीं। मैं भी तो तेरे महबूब की बेटी फातिमा के चमन की पहली बहार हूँ, मैं भी तो तेरे महबूब का लाडला हूँ। ये क्या मेरे भाई के 9 बेटे इमाम?
کہ نقیب نے آواز دیا میرے محبوب کے لاڈلے چھوٹا لگا حسن تجھ سے ایک بیٹا ایسا پیدا ہوگا یہ حسن تجھ سے ایک بیٹا ایسا پیدا ہوگا کہ 9 امام کی صفتیں اور خوبیاں اسے ایک میں سما جائے گی اور اسی کو دنیا عبد القادر جیلانی کہلائے گی دنیا عبد القادر جیلانی کہے گی حضرات کیا مقام و مرتبہ ہے سرکار شاہ جیلا کا سرکار بغداد کا بات چلو ذرا میں آگے بڑھاتا ہوں اور اس کے بعد گفتگو کو آگے سمیٹنے کا وقت آ رہا ہے کیونکہ پرمیشن کا جو لیٹر ہے ہمیں خیال ہے اس چیز کا مگر اگر چاہے تو میں بات آگے بڑھا دوں تو ایک بار محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ میرے امام جی جی 11ویں والے کا جلسہ ہے تو 11 تک تو چلنا ہی چاہیے زور سے یا رسول اللہ تھک گئے کیا آپ لوگ میں پلٹتا نہیں بے جان کتابوں کا سبحان اللہ میں وہ پڑھتا ہوں جو چہرے پہ لکھا ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ تو آپ اپنا چہرہ مجھے دکھا رہے ہیں تو پھر وہ جذبہ بھی دکھائیے یا رسول اللہ سبحان اللہ بیٹھ جائیے سنیے بابو کوئی بات ہے سبحان اللہ آگے چلیے سرکار بغداد پیر پیران میرے ویران محبوب سبحانی چھوٹی سی عمر تھی کتنی چھوٹی سی کہاں پیدا ہوئے تھے معلوم ہے آپ کو کہاں آپ لوگ خاموش رہیے بڑے پیر کہاں پیدا ہوئے تھے زور سے بولو جیلان میں کہاں جیلان کہاں ہے ان کے ایران میں یاد کرو جیلان کہاں ہے ان کے ایران میں ان کے ایران بڑا پیارا ملک ہے وہی ایک قصبے کا نام سنجر ہے کیا نام ہے سنجر وہی سے چل کر ہندوستان کے مسلمانوں کے مشکل کشا غریب نواز تشریف لائے اسی ملک ایران میں بڑا مبارک ملک ہے ایک شہر ہے جس کا نام اصفہان ہے بامبے کے وزیر مالیت جن کے تعلق سے کہا گیا اگر ہندوستان کے بادشاہ غریب نواز نہ ہوتے تو بمبئی کے بابا بہاؤالدین شاہ ہوتے سبحان اللہ یہ اصفہان سے چل کے آئے بڑا پیارا ملک ہے یار ایران وہی ایک قصبے کا نام ہے بستان کیا نام ہے بستان جہاں عارفوں کے امام حضرت بایزید بستانی رہتے ہیں سبحان اللہ وہی ایک قصبے کا نام ہے سمنان جہاں سے چل کے تاریخ السلطنت حضرت مخدوم اشرف جہانگیر وہی ایک قصبے کا نام ہے شیراز علماء جانتے ہیں جہاں حضرت شیخ سعدی شیرازی پیدا ہوئے ہیں سبحان اللہ وہی ایک قصبے کا نام ہے جام کیا نام ہے جام حضرت احمد جام رحمت اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بار شیر کی سواری کر کے بڑے پیر کے دربار میں آئے سبحان اللہ اور کہا تھا میرے شیر کے لیے کھانے کا انتظام کیجیے تو اس گلی میں پلنے والے کتے نے کام کیا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ کرنا انہوں نے کہا انتظام کیجیے بڑے پیر نے گائے کا انتظام کیا وہ ادھر اپنے کلابے بھر رہا تھا اپنے خوراک کے لیے ادھر سے گائے چلی پیچھے سے دبلا پتلا ایک کتا چلا جیسے پہنچی گائے شیر چاہتا تھا کہ میں اس کا کام کروں غوث اعظم کے گلی میں پڑنے والا ہڈی کھا کر کتا چھلانگ لگاتا ہے شیر کا انتظام پہلے کر دیتا ہے چیر اٹھاڑ کے رکھ دیا برائنی سے آواز آئی کیا دبے جس میں حمایت کا ہوتا ہے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا دے رہا سبحان اللہ بہت خوب ماشاء اللہ کیا بات ہے بہت خوب حق ہے پیرے پیرا کی مجلس میں بیٹھے ہیں ان کے چند کپڑے بشارے مفرشہ بھی مبارک تھے کتنے چند کپڑے حضور بڑے پیر کے ایک بہت بڑا عیسائی حکیم تھا بہت بڑا ملک پاکستان میں اس نے اگر دیکھ لیا تھا تو ایمان لے آیا کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو گیا تھا اگر میں پوری حکایت و روایت بیان کروں گا تو کافی سمے درکار ہے اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں جب ایمان لایا عیسائی حکیم جو دنیا عیسائیت کا سب سے بڑا حکیم تھا قوم نے پوچھا ایسا کیا دیکھا اس نے کہ تو باپ دادا کا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا تو
عیسائی حکیم نے کہا تھا جسے تو پانی سمجھ رہا ہے نا یہ اس ذات کے پیشاب کے قطرے ہیں اس میں مجھے نور ہی نور نظر آ رہا ہے. کیا نظر آ رہا ہے؟ نور. زور سے بولنا. آپ پہ جتنا کر دو غبار ہے میں صاف کر دوں گا ایک شعر میں. نور ہی نور. کیسے؟ چلو بریلی شریف جہاں مسجد کہیں نہیں ہوتے نا تب لوگ بریلی کا رخ کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے ہو یا پرائے ہو جب اٹک جاتی ہے پھنس جاتے ہیں اور کوئی مولوی جب حل نہیں کر پاتا تب کہتے کہیں اور مت چلو بریلی چلے چلو. سبحان اللہ. میں نے کہا اعلیٰ حضرت میں نے نام لیا تو لوگ پریشان ہو گئے حل کر دیجیے. بولے میرے غلام احمد اللہ حشمتی کے برادر تمہیں پڑھنا خدا کے مسجد میں قصیدہ نور پڑھ. میرے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. کیا ہے بچہ بچہ نور کا. نور کا. اور تو ہے عین نور میرا سب گھرانا یاد نور کا بچہ نور گھرانا. سبحان اللہ. ایک بات بتاؤ نور کی ہر چیز نور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور نور کے معنی ہوتے کیا؟ روشنی کے. ایمان لائے عیسائی کے لوگ 400 خود قوم تھی 400 سب کے سب ایمان لے آئے تھے. اسی میں ایک شخص کا نام تھا نجم الدین. کیا نام تھا؟ وہ بھی ایمان لایا. شادی کی بیٹا پیدا ہوا لے کر کے آیا سرکار بغداد کے دربار میں. سرکار بغداد کے دربار میں توجہ کرنا بیٹے کو لے کر آیا بارگاہ غوث اعظم میں. بغداد کے راجکمار کے دربار ہے. بغداد والے آقا دولہا کا دربار ہے. آیا نجم الدین سلام کیا دستبوسی کی. کیسے آئے وہ غلام؟ آقا یہ میرا بیٹا ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا کر دیجیے. میرے آقا سرکار بغداد نے بیٹے کو قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد دستے غوثیت کا یہ پنجہ ادھر دیکھو یہ پنجہ بیٹے کے گردن پہ ایسے رکھا ایسے اور رکھنے کے بعد کہا میرے غلام یہ تیرا بیٹا بڑے نصیبوں والا ہے یہ تو آگے چل کے بہت بڑا فاتح اور سلطان بنے گا. سبحان اللہ. تو آپ فرماتے نجم الدین کہتے آقا آپ نے کہہ دیا ہے تو ہو کے رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے کہہ دیا تو ہو کے رہے گا. اسی کو دنیا فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی کہتی سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. اسی کو دنیا فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی کہتی ہے. جب ان کا آخری وقت آیا نا مرنے کے کگار پر تھے نا تو پھر زمین پر چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. اتنا بڑا فاتح اتنا بڑا سلطان اتنا بڑا غازی اتنا بڑا مجاہد مگر چار پائی نہیں بستر زمین پر ہے لیٹے ہوئے ہیں. کمانڈر ان چیف آیا لشکر کا آ کے کہنے لگا بادشاہ کیا کر رہے ہو؟ اس زمین پر سونے کا وقت نہیں ہے. آپ کو تو میدان جہاد میں ہونا چاہیے میدان کارزار میں ہونا چاہیے. آپ تو لیٹے یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو بڑے پیار سے جواب دیا تھا صلاح الدین ایوبی نے میرے جنرل کمانڈر ان چیف اللہ کی مرضی ہے جو میں اس طرح لیتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کی مرضی ہے جو میں اس طرح لیتا ہوں. کہا نا آپ کو میدان میں ہونا چاہیے تلوار ہاتھ میں ہونی چاہیے دشمن سے برسر پیکار ہونا چاہیے. آپ کاش ایسا ہوتا کہ آپ دشمن کی تلوار سے مارے جاتے آپ کی گردن دشمن کاٹتا اور آپ کے سلطان کے ساتھ ساتھ لوگ کہتے سلطان شہید صلاح الدین ایوبی. اتنا کہا سارے قدم کی طاقت کو اکٹھا کیا صلاح الدین ایوبی نے اٹھ کر بیٹھے. کہا کیا کہا تو نے؟ سبحان اللہ. کیا کہا؟ میری گردن دشمن کی تلوار. تو سن یہ زمین پر آج تک ایسی تلوار نہیں بنی جو صلاح الدین ایوبی کی گردن پہ چل سکے. کہا کیوں؟ کہا وہ اس لیے کہ میری گردن پر عبد القادر جیلانی کا پنجہ لگا ہے. جیلانی کا پنجہ لگا ہے. تب میرا امام کہتا جا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. باہ کا جود و کرم باہ کا مرتبہ ہے غوث ہے والا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا. اولیاء مرتے ہیں یاد ہے وہ ہے دعویٰ تیرا. تو گھٹائے اسے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. مٹائے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. قادری پائے تصدق میرے تو لا. سبحان اللہ. عرض کرنا
रहा था हुजूर गौसे जिलानी सुभान अल्लाह, पीर पीरान वीर मीरान शाह जिलान सरकार बगदाद। एक बात जब मैं अर्ज करके, चूंकि वक्त पूरा हो जाएगा, सुन लीजिए आप, इंशाअल्लाह फिर कभी हम आपके दरमियान जब होंगे और ऐसी रौनक और बाबरकत महफिलें सजेंगी तो हम आपकी भरपूर खिदमत करेंगे। यार बस एक ही अरीजा है आपसे, आप अपना दिल बदल डालो। प्यार करना है तो दुनिया के हसीन से दिल मत लगाओ, जो आफत जान हो, बवाले जान हो। अरे सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। 11:30 आगे चलिए, आगे चलिए, आप बढ़ाते रहो, हम बढ़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह। करम है बगदाद वाले का, फैजान है मेरी मुर्शिद बरात का। बाबू कहाँ जा रहे हैं, थक गए, आओगे नहीं? अच्छा सुभान अल्लाह, पैर में दर्द होने लगा, काफी देर से बैठे, लौट के आ जाना, वरना नाम कहीं ऐसा नाम भागने वालों में नहीं किया जाए। उमर भाई हैं किधर? सबसे पीछे बैठे, आप आगे आप आगे आ जाइए ताकि मैं आपको देखूं। इसलिए कि मैंने फोन भी लगाया था तो इनका फोन बंद था, मैं तो खौफजदा होगा था यार ना प्रोग्राम है भी कि नहीं है। और उलमाए किराम अगर कोई महफिल में बैठे हैं तो अदब साथ में हाथ जोड़ के अजीजा पेश करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि मिंबर शरीफ पे काफी जगह खाली है। मौलाना अयूब साहब सिद्दीक़ मुतज़िल नूरानी, आपकी बारगाह में अजीजा है कि आप अपनी जमात के बीच में आ जाइए। आपका स्टेटस वो नहीं है जहाँ आप बैठे हैं, आपका मकाम ये है जिसे मिंबर नूर कहा जाता है। आ जाइए, आ जाइए। चलिए मैं आगे कदम बढ़ाता हूँ, सफर का आगाज करता हूँ। सुभान अल्लाह, आ रहे बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखो पीछे भी लोग खड़े हुए हैं, लोग पीछे खड़े हैं, मगर तुम जरा भी दिल के बाहर न लाना। एक खड़े होकर अपने सरकार बकरात का जिक्र सुनने वालों सुबह जाना, बाप के हाथ छूना, कहना बाबा ये तुम्हारी हलाल कमाई का कमाल था, उसी हलाल खून का कमाल था जो तुमने खिला के मुझे पाला था। लोग बैठ कर सुन रहे थे, खड़े खड़े सुन कर आया। यकीन है किसी के दरवाजे पर किसी को 10 मिनट खड़ा कर दो, रह पाएगा? 11 मिनट में पहलू बदलेगा। यार ये जिक्र की बरकत नहीं तो और क्या है, बगदाद वाले से मोहब्बत नहीं तो और क्या है। दो घंटे खड़े होते हैं, मोहब्बत का ही रिश्ता है। कहते मौलाना हम तुमको देखने नहीं आए, हम तो उनका जिक्र सुनने आए हैं जिनसे हम भी प्यार करते। मौलाना तुम भी प्यार करते हो। सुभान अल्लाह। फर्क इतना है, आपकी ड्यूटी नबी नबी करना है, मेरी ड्यूटी नबी नबी सुनना है। सुभान अल्लाह। तवज्जो करें भाई, बच्चों की तरफ जाइए, आप इधर ध्यान दीजिए, थोड़ी देर और बाबू इधर इधर। ए जवान बहुत अच्छा है तू, अल्लाह ताला सलामत रखे। तवज्जो इधर कर बेटा, उनको बाद में देख लेना, मैं अभी चला जाऊंगा थोड़ी देर में। या रसूल अल्लाह एक बार हाथ उठा के कह दी, मर्जी कर रहा था मेरे आका सरकार बगदाद। एक दिन जीलान में, यही था ना जीलान में, अपने गांव में। जीलान है कहाँ? ईरान से 600 किलोमीटर दूर एक एयरपोर्ट है, समझे आप, जिसे रिश्त कहते हैं। उस एयरपोर्ट से 60 किलोमीटर एक बर्फीला इलाका है जहाँ पे वो कस्बा जीलान दुआ करते फकीर इरादा कर रहा है, सब कुछ मुकम्मल हो गया है, खाली बुलावे की इजाजत आ जाए। ये फकीर के दरबार रोज में गुलाम बनकर हाजिर होगा। दुआ करूंगा कि मौला आप सबको बगदाद की हाजिरी नसीब फरमाए और उन्हीं का दामन पकड़ कर मदीने की हाजिरी अल्लाह नसीब फरमाए। जो उसे आमीन कह दो। मेरे सरकार बगदाद अपनी गली से गाँव के गुजर रहे थे, एक फकीर से मुलाकात की, फकीर से, तवज्जो इधर, फकीर से मुलाकात की। आपने सलाम किया, फकीर ने जवाब दिया। जवाब देने के बाद उस फकीर ने जानते क्या कहा? अब्दुल कादिर अजीब महबूब बनोगे कि आशिक बनोगे? क्या पूछा? महबूब बनोगे कि आशिक बनोगे? वो दुनिया की आशिक की बात नहीं है जो कहीं भी दिल फेंक देता है। इसीलिए हम कहते हैं यार अगर प्यार करना है, किससे प्यार करता आदमी? हुस्न वाले से, अच्छी शक्ल सवाहत वाले से, दौलत वाले से, हुकूमत वाले से, सबसे बड़ा सरमायादार हो, सबसे बड़ा हुस्न का शाहकार हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे नबी से ज़्यादा कोई हसीन है? हुस्न जमाल वाला कोई है आमिना के लाल से बढ़कर? नहीं ना। यूसुफ के पर मिस्र की औरतों ने तो उंगलियां काटी थी,
जो नबी के हुस्न का सदका है, नबी के हुस्न का सदका है। मेरे इमाम ने कहा था हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने आओ। अगर हुस्न ही तुम्हारा मेयार है इश्क के लिए तो मेरे नबी सबसे हसीनों में हसीन है। सुभान अल्लाह। दिल लगाओ आमिना के नाम से, प्यार करो हबीबे परवरदिगार से, प्यार करो मदीने वाले आका ताजदार से। और चाहे तो तुम सबसे बड़ा बहादुर देखना है तो मेरे नबी से बड़ा कोई बहादुर नहीं है। मालदारी देखनी है तो नबी से ज्यादा कोई मालदार नहीं है। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते पहाड़ को कह दूं तो सोना बनकर मेरे पीछे पीछे चले। सुभान अल्लाह। आप जरा सा सोचें क्या है जो मेरे नबी में नहीं है। और हर चीज लाजवाब है। सुभान अल्लाह। हर चीज मुस्तफा की लाजवाब है। तो दिल लगाना है तो मदीने वाले से लगाओ, प्यार करना है तो आमना के लाल से करो। रात के 3-3 बजे तक तुम याद स्क्रीन पर मोबाइल के बेहुदा तस्वीरें देखते हो, उंगलियां थक जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, मोबाइल टूट कर जमीन पर गिर जाता है, तुम सो जाते हो। काश रात का वही हिस्सा तुमने मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने में गुजारा हो, नबी की नात पढ़ने में गुजारी होती। कसम खुदा की इधर तुम्हारी आंखें बंद होती, मदीने वाले का कर्म हो जाता, नसीबा बेदार हो जाता, मुस्तफा मदीने से गुलाम के ख्वाब में दीदार करा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए किसी शायर ने कहा था कि ख्वाब में आकर मेरी किस्मत जगा दो या नबी। ख्वाब में आकर मेरी किस्मत जगा दो या नबी। मेरे घर को भी कभी जन्नत बना दो या नबी। मेरे घर को भी कभी जन्नत बना दो या नबी। जोर से जोर से। अब आवाज थोड़ा सा कम कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। ऐसे में मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बार दिल से बोल दो या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। अगर पुकार में सच्चाई हो ना तो बोलने में देर हो सकती है, बगदाद से मदद आने में देरी कभी नहीं होती। तवज्जो करना। क्या पूछा था, क्या पूछा था? आशिक बनोगे कि महबूब बनोगे? जवाब न दिया, लौट के घर आ गए, माँ के कदम चूमे। सुभान अल्लाह। जवानों घर से जाया करो तो माँ के कदम चूम के जाया करो, और घर में जब आया करो तो माँ के कदम चूमा करो। सुभान अल्लाह। एक सहाबी थे, बड़े गरीब थे, मदीने मुनव्वरा में। एक दिन मेरे तेरे आका हबीब परवरदिगार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, शाफ़ी रोज़े शुमार, सैयद इबरार व ख़ियार, आमिना के चाँद के दरबार में आए। आका बहुत गरीब हैं, बच्चे फाका कर रहे हैं, भूख बर्दाश्त नहीं होती। अब बड़े कठिन दिन आ गए। आका कुछ ऐसा अमल बता दीजिए मैं मालदार हो जाऊं, गरीबी मेरे घर की कलीस बनकर रह गई है, मुफलिसी मेरे दिल जोरदार में फंस गई है। आका गरीबी ने डेरा जमा रखा है, अमल बता दे। तो मेरे नबी ने कहा ठीक, जाओ 3 काम करना, मालदार हो जाओगे। कितने काम? 3 काम। तुम्हारे मतलब की बता रहा हूँ, कितने काम? 3 काम। कुछ दिन गुजरा, मदीने का वो गरीब शख्स अमीरों में शुमार होने लगा, बहुत अमीर हो गया। तो नबी के दूसरे गुलाम ने पूछा, मेरे भाई तू तो बड़ा गरीब था, गुर्बत तेरे घर में डेरा जमा के रखी थी, अमीर कैसे हो गया? कहा मेरे नबी ने वजीफा बताया था। क्या कहा? मेरे नबी ने वजीफा बताया था, और जब से मैंने पढ़ना शुरू किया, गरीबी बाहर होती गई, अमीरी दाखिल होती गई। सुभान अल्लाह। तो सहाबी ने पूछा दूसरे से, मेरे भाई वो वजीफा कौन सा है? मैं भी बता दूं? मैं भी बता दूं? एक भाई ने दूसरे भाई से, नबी ने जो बताया था,
कुछ भाई और कौन सा वजीफा है जो नबी आका ने बताया था माका मदीने के ताजदार में, तो वो बता रहे हैं। क्या बताया था मैं बताऊं आपको, बता दूं? जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फरमाते हैं मेरे भाई, मेरे नबी ने कहा था मेरे गुलाम सिर्फ 3 काम किया कर। कितने? 3 काम। देरो मत, पैसा नहीं खर्चा करवाऊंगा, 3 काम। कहा कौन सा? कहा पहला काम नबी ने कहा था मेरे गुलाम जब घर में जाया करना तो सलाम किया कर। क्या किया कर? सलाम किया जोर से बोलो, क्या किया कर? सलाम किया कर। करते हो आप सलाम? घर में घुसते सलाम करते हो? आदत डाल लो, आदत डाल लो। बाप हो, बाप को सलाम करो। भाई हो, भाई को सलाम करो। बहन हो, बहन को सलाम करो। माँ हो, माँ को सलाम करो। कोई ना हो, अपने आका को सलाम करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम करो। अगर ये आदत पड़ी रही, आदत पड़ी रही, बाप से सलाम करोगे, कहेगा बेटे तुम सलामत रहो। माँ कहेगी बेटे तुम सलामत रहो। भाई कहेगा भाई तुम सलामत रहो। बीवी से सलाम करोगे, कहेगी सरदार तुम सलामत रहो। जिससे सलाम करोगे सब कहेंगे तुम सलामत रहो। नबी पर सलाम पढ़ते रहोगे। एक दिन 2 दिन, किसी दिन मदीने से कर्म हो जाएगा, आका जवाब अता कर देंगे, वालेकुम अस्सलाम या उम्मती। याद रखना, अगर मदीने से जवाब मिल गया, मेरा गुलाम तू सलामत रहे। अगर नबियों के इमाम ने सलाम का जवाब दे दिया और जवाब यही है मेरा गुलाम तू सलामत रहे, तूफान गुजर जाएगी, मुसीबतें भाग जाएंगी, दुनिया की परेशानियां टल जाएंगी, जमीनों आसमान एक हो जाए, मगर तुझे कोई बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए कि तेरे सलामती की दुआ रब के हबीब ने की है। कब? जब ये आदत डालोगे तब। अब तो जवान सोचता बीवी से सलाम क्यों करूं, मैं तो शौहर हूं, है ना? ऐसे मौसम जाता है फलानी, खास तो उसके नौकरानी है ये पूरे घर में। हया करो, हया, शर्म करो। तो तुम्हारी शुरू की हयात है। चौराहे पे रहते हो तो कक्का मार के हंसते हो, और घर में जाते हो तो ऐसा लगता है किसी ने मार के भेजा है। जैसे खा के मारा है। और अगर कहीं बीवी पूछ ले डरते डरते शौहर से खाना लगाऊं, यानी उसको क्या इज्जत पाने का, आपके प्यार पाने का हक नहीं। अब जो शौहर की शुरू हुए ना, कभी दाल में नमक कम, कभी जली हुई रोटी, कभी जला हुआ चावल, कभी जली हुई दाल। तेरे माँ बाप ने तुझे सिखा दिया जाता जो तू यहाँ चली आई, आज तक तुझे खाना बनाना नहीं आया। बोलते नहीं बोलते? अरे बोलो ना, बोलते हो ना? अपना दिमाग सही कर लो, अपना दिमाग सही कर लो। यार तुम उसे मारते हो, मार खाती है क्यों? उसके हाथ नहीं है ना? तुम गुस्सा करते हो, वो चुपचाप सह लेती, क्यों? उसके बदन में खून नहीं है, वो उबाल नहीं खाता। अरे बोलो ना, है ना? मारते हो चुपचाप सह लेती है, गुस्सा करते हो चुपचाप सह लेती है, हाथ उठाते हो सर झुका देती है, जहाँ कहते हो चल चल पड़ती है, जहाँ कहते हो बैठ बैठ जाती है, जहाँ कहते हो उठ जाती है। क्यों? उसको भी गुस्सा है। यार अगर तुमको कोई कुछ उल्टा सीधा बोले तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बीवी क्यों बर्दाश्त कर रही है? तो बीवी बड़े प्यार से, अगर आज मैंने कुछ कह दिया तो मेरा तो कुछ नहीं बोलेगा, मेरे बाप की इज्जत चली जाएगी। बाप के पगड़ी की लाज के खातिर बेटियां ससुराल में कुर्बान हो रही है। क्या बात है? हया करो, हया। बीवियों को सताया ना करो। मेरे तेरे नबी ने जब शादी की थी ना अम्मा आयशा से, सुभान अल्लाह, से बोल रहा हूं, अम्मा आयशा से पहला दिन था शादी का। रुखसत होकर उम्मुल मोमिनीन सैयदा सिद्दीका अम्मा आयशा जब नबी के घर आई, पहले दिन, बात में अर्ज करके गुजर रहा हूं, पहले दिन, बाबू जहनी तरफ ना, पहले दिन नबी देर से तशरीफ लाए। आका आए, फरमाती आयशा जी आका या रसूल अल्लाह, रोटी पकाई? आका मुझे रोटी बनाना नहीं आती।
पहला दिन है ससुराल में। क्या हुआ? यार अगर आज घर में बहू आकर ये कह दे मुझे खाना बनाना नहीं आता तो घर में महाभारत छिड़ जाता है। छोटे से लेके बड़े तक तानो तशनी के इतने तीर चलाते हैं कि बहू का जीना मुश्किल हो जाता है। इधर देखना, पहला दिन है ससुराल में। अम्मा आयशा का नबी ने पूछा रोटी पकाई, आका मुझे रोटी बनाना नहीं आती। तो नबी बिगड़े नहीं, तो उसका नहीं किया नबी ने। अच्छा आयशा रोटी बनाना नहीं आती, आका नहीं आती, नहीं सीखा, ठीक है इधर आओ मेरे साथ। नबी लेके अपने साथ चले, कहा देखो आयशा ऐसे आटा निकाला जाता है। सुभान अल्लाह, बोलते जाओ सुभान अल्लाह। आयशा ऐसे आटा निकाला जाता है। जी या रसूल अल्लाह। इतने आटे में आयशा इतना पानी डाला जाता, जी या रसूल अल्लाह। आयशा आटा ऐसे गूंथा जाता है, जी या रसूल अल्लाह। आटा गूंथ दिया, लेके करीब आए चूल्हे के, तवा रखा, कहा आयशा का जी या रसूल अल्लाह रोटी ऐसे बेली जाती है, जी या रसूल अल्लाह। उठा के तवे पे डाला, कहा रोटी ऐसे तवे पे डाली जाती है, जी या रसूल अल्लाह। रोटी पक के तैयार हो गई, पहला लुकमा मेरे नबी ने तोड़ा, खुद नहीं खाया, अपनी शरीके हयात अम्मा आयशा को जो हम मोमिनों की माँ है, कहा लो आयशा इसे खा लो। हाथ पकड़ा नबी का, सामन भादुर की तरह आके बरसी अम्मा आयशा की, रोते रहे भी। नबी फरमाते आयशा रोती क्यों हो? और करती आका ये गम के आंसू नहीं है मुस्तफा, ये खुशी के आंसू है। कहा किस बात की खुशी? और करती आका दुनिया की हर औरत ये ख्वाहिश करती है अपने प्यार का पहला लुकमा अपने शौहर को खिलाऊं। आयशा पहली औरत है जो अपने शौहर के प्यार का पहला लुकमा खा रही। माशाअल्लाह, बहुत खूब। यार जब कभी ऐसा मरहला है जिंदगी में ना तो बिगड़ा अपनी नबी की जिंदगी उठा के पढ़ लिया। उस आने वाली नई जिसे तुम बहू बना कर लाए, बहू ना बनाओ। ससुर हो तो बेटी कहो, देवर हो तो बहन कहो, इज्जत की निगाह से उसे देखो। आज तुम उसी की इज्जत करोगे, तुम्हारे बहन की इज्जत उसके ससुराल वाले करोगे। आज बाप ससुर बेटी बाप बनकर बेटी बहू को पालेगा, बेटी कहकर इज्जत देगा, तो उसकी बेटी को उसके ससुराल में उसका ससुर नहीं बनेगा, बाप बनकर वो भी उसे बेटी कहकर इज्जत देगा। यार अगर इज्जत लेना है किसी से तो पहले इज्जत देना सीख लो। अपने हालात बदल डालो, अपने मिजाज बदल डालो, मौका दिया करो संभरने का। तो मैं अर्ज कर रहा था अब्दुल कादिर जीलानी, सुभान अल्लाह, जोर से माँ के कदम छूने। माँ जी बेटे, नाम क्या तुम्हारा? फातिमा उम्मुल खैर। बड़े पीर के अम्मी जान का नाम फातिमा उम्मुल खैर, अब्बू का नाम मूसा जंगी दोस्त, नाना का नाम सैयद अब्दुल्ला सोमाई। सुभान अल्लाह, जोर से। भाई का नाम बड़े पीर के हजरत अब्दुल्ला सैयद अब्दुल्ला कादरी। सुभान अल्लाह जी। यार तवज्जो करना, ज़हन को हाजिर करना। माँ जी बेटे, एक फकीर मिला जी, सवाल किया उसने मुझसे, क्या पूछा? कहा अब्दुल कादिर आशिक बनोगे कि महबूब बनोगे? आशिक बनोगे कि महबूब बनोगे? माँ क्या बनूं मैं, आशिक या महबूब? मैंने कहा बेटे अब्दुल कादिर जी अम्मी जल्दबाजी ना करना फैसला करने में, तो तेरे पर्चे है पर्चे। मैंने कहा ना जब माँ बाप बच्चे की तरबियत अच्छी करते हैं तो बेटा माँ बाप के लिए बख्शिश की जमानत बनता है। तवज्जो करना बेटे, जल्दबाजी ना करना जवाब देने में। मगर माँ मैं बनूं क्या, आशिक या महबूब? जवाब चाहिए। कहा बेटे ये अम्मी इसका जवाब भी मैं भी नहीं दूंगी। फिर इसका जवाब मिलेगा कहाँ? कहा बेटे जीलान गांव कस्बे के किनारे जहाँ लोग कूड़ा करकट डालते हैं ना, जी अम्मी उसी करकट के ढेर पर एक बरहना फकीर रहता है। जी अम्मी कीड़ों को पकड़ता है, चूमता है नालियों से, फिर नालियों में डाल देता है। जब सोना होता है कुत्तों के जिस्म का तकिया बना लेता है। जा उससे सवाल कर, वो तुझे जवाब देगा। हत्ते सरकार से इतना शेख अब्दुल कादिर जीलानी मेरे माँ ने कहा था वैसे ही पाया। एक फकीर था, नालियों से कीड़ों को पकड़ता था, चूमता था, नाली में डाल देता था, कुत्तों के सर को तकिया बना लेता था जिसको आप पहुंच कर सलाम करते हैं। उस करकट के ढेर पर बैठे भी बरहना फकीर ने जवाब दिया। आप सवाल करते कैसे आना हुआ? एक सवाल, क्या सवाल है तुम्हारा?
आशिक बनूं कि महबूब बनूं? बोल जाओ। अब्दुल कादिर जिलानी, पीरे पीरा मीरे मीरा, बड़े पीर रोशन जरिए पूछते हैं आशिक बनूं कि महबूब बनूं? उस फरेला फकीर ने कहा जवाब कल मिलेगा। क्या कहा? जवाब। अगर इमाम साहब के पास आप जाके कोई ऐसा सवाल कर दो रात में या दिन में तो ये कहें जवाब कल मिलेगा, ये तो कल कह के आपको टाल देंगे, मगर आप कल के लिए इतने बेकल हो जाएंगे कि कल कब होगा हम जाएंगे। बेचैनी बढ़ गई, कल में बेकली बढ़ गई, बेकरारी बढ़ गई, इधर आ गए। सवेरा हुआ, मेरे पीर पीरों के पीर रोशे रोशे, मेरे पीर तेरे पीर पीरों के पीर रोशन ज़मीर, पीरे पीरा पीरे लासानी। सरकार से शेख अब्दुल कादिर जिलानी पहुंचे वहां पे सुबह जल्दी जल्दी, मगर जब कल के ढेर पर देखा तो फकीर मौजूद न था। फकीर मौजूद न था। बेचैनी बढ़ गई। एक शख्स से पूछा